ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਿਵੈਂਜ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਛੱਪੜ ਛਿੜੀ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਮਾਣਾ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਇਨਸ ਵੀ ਮਿੰਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੇ हैं तो ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1799 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ 1799 तो 1799 बेसिकली वो टाइम है जो महाराजा रणजीत सिंह अपने पंजाब दे सिख राज क्रिएट करते हैं 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक 100 साल बाद जो खालसा की स्थापना की गई, ये ਜਿਹੜਾ दौर हैगा इस दौरान ਆਪਾਂ इस दौर ਨੂੰ दो हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ हैं। एक हिस्सा ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ कि ਬਈ इस दौरान 1715 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 1750 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ बहुत ज़्यादा बुरा हाल सिखा का जो है किया जा रहा सीगा, क्योंकि अल्टीमेटली बंदा सिंह बहादुर दे जान तो बाद मुगल सल्तनत नूं ये हो गया कि बई सिखा दे विचों कोई भी बंदा जिहड़ा हैगा उपर ना आ सके, क्योंकि जे कोई इन्हां विचों उपर आंदा है तो अल्टीमेटली ये इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करने की गल करते हैं, ये चैलेंज करते हैं एग्जिस्टिंग पोलिटिकल अथॉरिटीज़ नूं एंड इवेंचुअली वो चीज़ां बड़ियां डिस्टर्बिंग होंदियां। तो मतलब तुसीं देखो कि जेनोसाइड किया गया सिखा का इस टाइम के उपर, घल्लूघारे होए एंड लभ के सिखा नूं जिहड़ा है मारिया जाता सीगा। सिख जिहड़े है बेचारे वो सारे अपना पंजाब नूं छड्ड के कोई पहाड़ा च रह रहा है, कोई लुक के रह रहा है। तो जिवें हिटलर ने जूस की जिहड़ी है जेनोसाइड की सीगी 1940s दे विच, उसे तरीके नाल ही 1715 तो बाद इदां दे जेनोसाइडल जिहड़े है चीज़ां होणियां शुरू होईयां अगेंस्ट द सिख रिलीजन। तो ये बहुत ही काला दौर रहा एंड फिर 1750 दे विच कुछ इदां दे बड़े तगड़े लेबर ऑफिसर्स या इदां दे जनरल्स आंदे हैं, जिवें जस्सा सिंह आलूवालिया या फिर नवाब कपूर सिंह। ये की करते सिखा नूं दोबारा तो रीऑर्गेनाइज करना शुरू करते कि तुसीं दोबारा तो रीऑर्गेनाइज करो एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख जिहड़ी है वो पहला तो जत्थियां च हुंदी है, लेकिन फिर जत्थियां नूं कंसोलीडेट कर दिता जाता है एंड इवेंचुअली जिहड़ा है छोटे जत्थियां दे विच इन्हां नूं कन्वर्ट किया जाता है एंड इवेंचुअली वो छोटे जत्थे होर जदों कंसोलीडेट हो जाते हैं तो फिर मिसल्स का फॉर्म ले लेंदे हैं। तो अल्टीमेटली ये मिसल्स का जिहड़ा आइडिया है वो हुण हौली हौली जिहड़ा है देखने को मिलूगा अंडर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख हिस्टरी की गल करिए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख हिस्टरी यही है कि बई जिहड़े मिसल्स है, जिवें मैं दस्सिया कि है ना, मिसल इज एन अरेबिक टर्म। पहला तो मतलब तुहानूं बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए कि मिसल का मतलब की है। मिसल का बेसिकली मतलब हुंदा है इक्वैलिटी, ठीक है, कि बराबरता का जिहड़ा सिस्टम है वो आपां उहनूं मिसल की कैटेगरी दे विच पाने कि इट इज़ बेसिकली सिमिलर इक्वैलिटी की गल करते हैं। मिसल का सब तो प्राइमरी जिहड़ा ट्रेट हैगा वो ये है कि ये प्रेजुडाइज च बिलीव नहीं करते, मतलब ये कोई भी इदां नहीं है कि सिख है या हिंदू है या मुसलमान है। जिहड़े मिसल्स होणगे वो प्रॉबली लैड बाय सिख है, लेकिन उन्हां विच हिंदू भी आराम नाल अपना जीवन बतीत कर सकते हैं। जिवें मैं दस्सिया कि सिखां दे खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस होण लग गया सीगा आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर। जिवें मुगल दे जिहड़े उस टाइम ते गवर्नर्स हुंदे सी पंजाब दे विच, जिवें ज़करिया खान, यहिया खान, ये जिहड़े मुगल रूलर सीगे पंजाब दे, इन्हां ने बहुत ही भैड़ी भयंकर एट्रोसिटीज़ जिहड़ियां सिखां दे खिलाफ करनियां शुरू कीतियां। सिखां दा इन्ना क ज़्यादा बेचारियां दा बुरा हाल हो गया सीगा कि सिख ना हिल्स एंड जंगल्स दे विच रहना शुरू कर गए एंड इन्हां दी क्रुएलिटीज़ तो फेड अप हो चुके सी एंड अपनी जान बचाने लग गए। जिहड़े सिख सीगे उन्हां ने अपनी जान बचाने लई डिफेंस के परपज़ लई छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले जिन्हां नूं जत्थास कहा गया एंड ये जिथे भी चांस हुंदा सी जत्थास दा, ये की करदे सी, मुगल दे जिहड़ियां आर्मीज़ हुंदियां सी उन्हां नूं लुटदे सीगे, उन्हां दी ट्रेजरी नूं लुटदे सीगे एंड अपने आप नूं आम कर लैंदे सीगे कि
ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 1734 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਲਾਜ਼, ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ। ਐਂਡ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ है ना, मतलब कोई एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज़ करानी है जो कि लीगल लॉ मेकिंग ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। तो अल्टीमेटली ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਂਡ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਵਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੂਲ ਬੜਾ ਜਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਚੋਇਸ ਇਨ देयर ਰਿਲੀਜਨ in their ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਲਸ। तो ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸਲਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। तो अगर आप ध्यान नाल थोड़ा जिहा नोट करिए तो इत्थे आपां नूं बहुत इंपॉर्टेंट मिसल सुकर चक्किया मिसल देखने को मिलता है, जो चिनाब रिवर के बिल्कुल कोल हैगा। ये सुकर चक्किया मिसल जिवें तुहानूं पता है कि यह महाराजा रणजीत सिंह जी का मिसल सीगा, जिथों दी महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना पूरा सिख एम्पायर क्रिएट कराया। ऑल्दो ये सुकर चक्किया मिसल महाराजा रणजीत सिंह फाउंडर नहीं सीगे, उन्हां दे ग्रैंडफादर चरत सिंह जी फाउंडर सीगे, लेकिन अल्टीमेटली सुकर चक्किया मिसल की निगरानी हेठा ही सारा यह पूरा क्रिएट किया जाता है। उदां ही अगर तुसीं इत्थे देखो तो तुहानूं इत्थे बड़ा इंपॉर्टेंट भंगी मिसल मिलूगा, जो लाहौर तो राज करते सीगे। तो भंगीज वर वेरी स्ट्रोंग, बट ये भंगी जिहड़े सीगे इन्हां दा नाम भंगी मिसल इस करके पिया कि जो फाउंडर ऑफ भंगी मिसल सीगा वो भंग पींदा सी, तो भंग दे नाम ते ही इन्हां दा मिसल बन गया। इवेंचुअली ये मिसल जिहड़ा है वो गलत काम करन लग गया, एंड वो गलत काम जो किसी भी चीज़ दे विच होने शुरू हो जाते हैं तो वह डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इवेंचुअली डिक्लाइन होंदा है एंड भंगीज नूं बेसिकली कैप्चर कौन करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह दी सुकर चक्किया मिसल। इस तो इलावा तुसीं अगर देखो तो रामगढ़िया मिसल, ये जस्सा सिंह रामगढ़िया बड़े ही जबरदस्त रूलर सीगे एंड इस एरिया दे। एंड इनफैक्ट कहा जाता है कि यह मतलब बहुत डायरैक्ट चैलेंज दे सकते सी महाराजा रणजीत सिंह नूं, जो महाराजा रणजीत सिंह इस पूरे मिसलों की कंसोलीडेशन कर रहे थे। सिमिलरली आलूवालिया, जिवें जस्सा सिंह आलूवालिया अगेन बड़े ही तकड़े रूलर रहे है, उन्होंने दे अंडर यह पूरा मिसल क्रिएट किया गया। तो ये जिहड़े मिसल सी ये बेसिकली मैं तुहानूं दोबारा तो एक बार रिपीट करदा, तो पंजाब जिहड़ा है वो डिफरेंट एरियाज पंजाब दे डिफरेंट बैनर्स, फ्लैग्स एंड डिफरेंट लीडर्स के अंडर आ चुकिया सीगा। लेकिन ऑल्दो ये सारे लोग अलग अलग अपना कंट्रोल कर रहे सीगे इन्हां एरियाज दे विच, बट इवेंचुअली ये सारे अकाल तख्त नूं जिहड़ा सबसक्राइब करते सीगे। सो इन्हां दा मेजर ऑब्जेक्टिव यही सीगा कि बंदा सिंह बहादुर दे जाण तो बाद सिखां नाल हो रहा जिहड़ा घल्लूघारे सीगे उन्हां नूं प्रिवेंट किया जाए एंड सिखां नूं जिहड़ा है सेफ किया जाए फ्रॉम द मुगल टिरनी। तो ये बेसिकली इन्हां दा ऑब्जेक्टिव हुंदा सीगा। उस तरीके नाल अगर तुसीं देखो तो फुलकिया मिसल, ये पटियाले वाला एरिया, पटियाला, नाभा, जींद, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिहड़ा है कंट्रोल सीगा। तो ये फुलकिया मिसल दे विच भी इन्हां दा बड़ा जबरदस्त कंट्रोल रहा फुलकिया मिसल दे विच। फुलकिया मिसल दी मैं तुहानूं थोड़ा इतिहास दस सकदा वा। जिहड़े गुरु हरराय जी सीगे उन्होंने ब्लैसिंग दित्ती सीगी एंड कि क्या सीगा कि तुहाडा राज जरूर रहेगा। एंड तुसीं देखो कि उन्होंने ब्लैसिंग्स इन्नी कि स्ट्रोंग रही कि नाभा एंड ये सारे एरियाज जिहड़े है ये ईवन ब्रिटिश एम्पायर के टाइम ते भी इंडिपेंडेंट राजे सीगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर करोर सिंघिया मिसल हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिसल है। निशानिया मिसल हो गया, दल्लेवालिया मिसल हो गया, कन्हैया मिसल जिहड़ा सीगा ओदी जिहड़ी कन्हैया मिसल दी जिहड़ी लेडी सी सादा कौर, ओह अपने जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह सी उन्हां दी मदर इन लॉ भी सीगी। तो उन्हां दी बेटी महताब कौर दा जिहड़ा विआह सीगा ओह अपना इन्हां नाल होया। तो अल्टीमेटली ये सारे मिसल जिहड़े है डिफरेंट लोकेशन से जिहड़े काम कर रहे हैं। तो इस ते आपां दोबारा तो विजिट करांगे जिवें जिवें आपां मिसल्स नूं जिहड़ा है अगे करांगे। तो मिसल्स दा बेसिक
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 25 ਜੱਥਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਐਂਡ 65 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨੀ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਕੇਅਰਸ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮੈਸੇਕੇਅਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਕੇਅਰਸ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨਵੇਜਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੇਜਨਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਵੈਰੀ ਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰਸ। ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਗਲਸ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਰਾਨੀਜ਼ ਹੈ, ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਆਲਦੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਸ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕਾਮਨ ਐਨਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੈਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਨਿੰਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਨਿੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀਗਾ। ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਫੈਡਰੇਟ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਕੇ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ ਬੜੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਏਸੀ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਔਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। तो ये बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है कि इक्वैलिटी के उपर बहुत ज्यादा फोकस सीगा। तो सिख इन्हां मिसल्स दे विच चाहे पॉपुलेशन कोई डाइवर्स होवे, चाहे कोई डाइवर्स पॉपुलेशन होवे, इट शुड नॉट मैटर। द आइडिया इज कि इक्वैलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्टीमेटली दे वर बाउंड टुगेदर बाय द बॉन्ड्स ऑफ द कॉमन फेथ एंड वो कॉमन फेथ बेसिकली इट वाज नथिंग बट द आइडिया ऑफ सिखिज्म। तो सिखिज्म के आइडिया तो ये काफी ज्यादा जो है इंस्पायर्ड सीगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हुण आपां थोड़ा जिहा डिटेल च देखांगे कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ 12 सिख मिसल्स होईयां इन्हां दे फाउंडर्स कौन सीगे एंड इवेंचुअली क्वेश्चन तुहानूं पेपर 'च बहुत इंपॉर्टेंटली आ सकदा है। तो टोटल 12 सिख मिसल सीगियां एंड इन्हां दा अगे की होया वो सारी चीज़ां अज आपां अज दी क्लास दे विच नोट करांगे। सो 12 सिख मिसल्स से आने सब तो पहली जिहड़ी सिख मिसल है दैट इज़ फैजलपुरिया मिसल। तो फैजलपुरिया मिसल दे जिहड़े फाउंडर सीगे वो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि नवाब कपूर सिंह ये उही पर्सन है ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਕੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ ਵਿਲੇਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘਪੁਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। तो ਸਿੰਘਪੁਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਿਸ ਮਿਸਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਐਂਡ ਜਲੰਧਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਪੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਫੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਬਿਫੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਿਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਿਡ। तो उस टाइम ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਉਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾਨੌਰ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਪਰ ਕੱਲਾਨੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੋਰਨੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਉਸ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰੇਵ ਵਾਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਰੂਲਰਸ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਗਡਮ ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਡਰੰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਸੁਕਰ ਚਾਕੀਆ ਮਿਸਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮਿਸਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਚਰਤ ਸਿੰਘ। ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਲਦੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੱਲੇਵਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਲੇਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ तो नकई मिसल्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਾਂ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਫੇਮਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੇਜੀਅਸ ਐਂਡ ਬਰੇਵ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਨਈਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਦਾ ਕੌਰ। ਐਂਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਐਂਡ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਹੀ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਵਾਸ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ of महाराजा रणजीत सिंह एंड मदर ऑफ मेहताब कौर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रीमोनियल अलायंस होया सीगा बिटवीन कन्हैया एंड सुकर चक्किया मिसल, जिहदे करके सुकर चक्किया मिसल होर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया सीगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल्कियां मिसल दी मैं अगर गल दसां तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे तो जरूर सुनिया होगा, ठीक है, अपने CM साहब सीगे पुराने। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े सीगे वो पटियाला तो राज करते सीगे। तो अपने जिहड़े 7th गुरु हरराय जी सीगे उन्होंने ने एक ब्लैसिंग ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਫੁੱਲ ਜੀ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਫੁੱਲ ਜੋ 1623 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1690 ਤੱਕ ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ ਪੰਜਗੜੀਆ। ਐਂਡ ਪੰਜਗੜੀਆ ਵਿਲੇਜ ਸੀ। ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਆਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੀਜਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸੰਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧੜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਧੜ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜੱਥਾ ਦੇ ਮਾਰਟੀਅਰ ਬਣੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਮਿਸਲ ਵਰ ਨਿਹੰਗਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਮਿਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਹੰਗ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਨਿਹੰਗ ਮਿਸਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾੜਾ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾੜਾ 1766 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ, ਸੁਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਰੈਂਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਰੈਂਕ 36 ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। तो अल्टीमेटली ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। तो मेरा सब ਨੂੰ थैंक यू है। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।